ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കമുള്ളവർക്ക് നേരം പുലരുന്നതിന് മുൻപ് ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞു പോയത്. ഒട്ടേറെ പേർ ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂരിനടുത്ത് പോത്തുകല്ലിൽ ചാലിയാറിൽ നിന്ന് 16ഓളം പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട്. അതിനു പുറമെ ശരീരഭാഗങ്ങളും ചിലത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 34 മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇതിനകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 18 മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ലഫ്റ്റനൻ്റ് കേണലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈനിക ടീം ഈ പുഴ മുറിച്ച് കടന്ന് മുണ്ടക്കൈയിലെ മാർക്കറ്റ് മേഖലയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരിക്കേറ്റവരുണ്ട്. അവരെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി ഈ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വടംകെട്ടി എത്തിക്കുന്നൊരു മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട് ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ അതീവ ദാരുണമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. நம்மளுடைய மாநிலத்துல இதுவரை கண்டிராத அளவுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பாக இது கருதப்படுகிறது. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആകാവുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും തുടരുകയാണ്. எல்லா விதத்திலும் எல்லா விதமான நம்மளுடைய மனித சக்திகளை கொண்டு தற்பொழுது இதை மீட்டெடுக்கணும். തുടർന്ന് 4:10 വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ട്. മേപ്പാടിയും മുണ്ടക്കൈയും ചൂരൽമല ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒറ്റപ്പെട്ടു. மேப்பாடி சுருள்மலை முண்டக்கையம் உட்பட இது பகுதியில் இருக்கிற எல்லா இடங்களுமே இதனால பெரிய அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ഇവിടെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്, വെള്ളാർമല GVH സ്കൂൾ. இங்க ஒரு வல்லாரமலை GVH ஸ்கூல் இருக்கு. அந்த ஸ்கூலும் பாத்தீங்கன்னா முற்றிலுமாக சிதைந்து அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளது. അത് രണ്ടായി ഒഴുകുന്ന നിലയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു പുഴയുടെ സ്ഥാനത്ത് 2 പുഴയായിട്ടുണ്ട്. വീടുകൾക്കും മറ്റ് ജീവനോപാധികൾക്കുമെല്ലാം വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. அந்த ஸ்கூல் பகுதியில போற ஆறுகள் ஓடுனதுனால அந்த பகுதியே 2ஆக பிரிஞ்சிருச்சு. இதனால பாத்தீங்கன்னா வீடுகள் மற்றும் பல இடங்கள் பாதிக்கப்பட்டு முற்றிலும் மோசமான நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கு. ശ്രമം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. സാധ്യമായ എല്ലാ ശക്തിയും മാർഗവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. நம்மளோட எல்லா சக்திகளையும் உபயோகப்படுத்தி இதற்குண்டான ஒரு நிவாரணத்தை நம்ம மீட்டெடுக்கணும். இவங்களை எல்லாத்தையுமே ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும். இங்க பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு சரியான ஒரு நிவாரணம் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு செய்யணும். ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ, ബംഗാൾ ഗവർണർ CB ആനന്ദബോസ് ഇവരെല്ലാം നേരിട്ട് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ நம்மளுடைய பிரதமர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மற்றும் பெங்கால் கவர்னர் இவங்க எல்லாமே என்னைய நேரடியா கூப்பிட்டு இந்த துயரமான சம்பவத்தை பற்றி விசாரிச்சு அதற்குண்டான நிவாரணங்கள் தங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. വിളിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ
ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. இதுவரை என்னை கூப்பிட்டு பேசினவங்க எல்லாருமே തന്നെ ஒருமிச்சு எல்லாருமே ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த துயர சம்பவத்தை வந்து சரி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. മന്ത്രിമാര് ഇപ്പോ വയനാട്ടിലെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. சம்பவ இடத்துல 5 கேரளாவை சேர்ந்த மந்திரிகள் இருந்து நிவாரண பணிகளை உடனுக்குடனே செஞ்சுக்கிட்டு வர்றாங்க. സഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യമായ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കാകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സേനാ വിഭാഗങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹായമാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്. இதுவரை மீட்பு பணியில ஈடுபட்டிருக்க எல்லாருமே வந்து நல்ல முறையில வந்து மீட்பு பணியில ஈடுபட்டு இருக்காங்க. இங்க இருக்கிற மக்களை வந்து எவ்வளவு தூரம் காப்பாற்றணுமோ அந்தந்த வழிகள்ல வந்து அவங்க வந்து இந்த மீட்பு பணியை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. அதே மாதிரி இங்க வந்து பாதிக்கப்பட்டு உயிரோட இருக்கிறவங்களை மற்ற இடங்களுக்கு வந்து மாற்றி கொண்டு சென்று அவங்களுக்கு உரிய சிகிச்சை எல்லாமே கொடுக்கறதுக்காக எல்லாமே ஏற்பாடுகளும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 118 ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്താകെ എടുത്താൽ 5531 ആളുകളെ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. மாநிலம் முழுவதும் 108 கேம்புகள் வந்து திறக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து 5000க்கு மேற்பட்டோர் இந்த கேம்புகள்ல வந்து தங்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்க. സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ സഹായവും അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരസേനയുടെയും നാവികസേനയുടെയും വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തുന്നുണ്ട്. பேரிடர் மீட்பு குழு மற்றும் மாநில மீட்பு குழு எல்லாமே தங்களுடைய பணியை வந்து சரியான முறையில செஞ்சு மக்களை வந்து காப்பாற்ற வந்து முன்னெடுத்து செயல்படுறாங்க. ഇതില് വാട്ടർ റെസ്ക്യൂ അക്കാദമിയിലെ 35 ട്രെയിൻഡ് അംഗങ്ങളും 86 സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആപ്തമിത്ര അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. NDRFിൻ്റെ 60 അംഗ ടീമിൽ ഇതിനകം തന്നെ അവർ വയനാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള സംഘം വയനാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. DSCയുടെ 64 പേരടങ്ങുന്ന ടീം വയനാട് എത്തി. NDRFல இருந்து 60 குழுக்கள் வந்து 89 தற்பொழுது வந்து வயநாட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல இருந்தும் மீட்பு குழுக்கள் வந்து வயநாட்டுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு. இது மாதிரி BSFல இருந்து ஒரு 60 குழுக்களும் வந்து இந்த மீட்பு பணியில ஈடுபட இருக்காங்க. എയർഫോഴ്സിന്റെ 2 ചോപ്പറുകൾ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് നിൽക്കുകയാണ്. கோழிக்கோடுக்கு வந்த 2 ஹெலிகாப்டர்கள் வந்து வானிலை மோசமான காரணமாக இப்போது கோழிக்கோட்டில் வந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு. ഇതുകൂടാതെ നേവിയുടെ റിവർ ക്രോസിംഗ് ടീമിനായും ETF ആർമിയുടെ ഒരു ടീമിനായും ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ടീമിനായും റിക്വസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. கடற்படையினுடைய ஒரு குழுவும் அதே மாதிரி கோஸ்ட் கார்டினுடைய ஒரு குழுவும் இந்த மீட்பு பணியில வந்து ஈடுபட இருக்காங்க. ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലേക്കും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. அதேபோல பாத்தீங்கன்னா இந்த 24 மணி நேரத்துல மழை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால வந்து இடுக்கி, கோழிக்கோடு, பத்தனംതിട്ട போன்ற மாவட்டங்களிலும் தேசிய பேரிடர் குழு வந்து தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ദുരന്ത മേഖലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ക്രമസമാധാന വിഭാഗം ADGPയും വയനാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ADGP வந்து வயநாட்டினுடைய இந்த பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் அவர் இருந்து எல்லா பணிகளையுமே மேற்கொண்டுட்டு வர்றாரு. ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
வயநாட்டுல ஏற்பட்ட இந்த நிலச்சரிவுக்காக வேண்டி திருவனந்தபுரத்துல ஒரு தனியான ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு கண்ட்ரோல் ரூம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. அதுல கொடுக்க வேண்டிய தகவல் எல்லாமே முறையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ ദുരിതബാധിത പ്രദേശത്തെ തെരച്ചിൽ സംഘങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്കൽ പോലീസ് മാത്രമല്ല, കേരള ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയനുകൾ, റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സ്, ஸ்பெஷல் ஆபரேஷன் குரூப், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு எல்லாமுள்ள போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர் கொடுக்கப்பட வேண்டிய உதவிகள் அனைத்துமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி லோக்கல் போலீஸ் மட்டுமே இல்லாமல் பாத்தீங்கன்னா மாநிலங்கள் பல பகுதிகளில் இருந்த ஆர்மி போலீஸ் மற்றும் அதை சார்ந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து வயநாட்டுல வந்து அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகள் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പോലീസിന്റെ ഡ്രോൺ സംഘങ്ങളെയും വയനാട്ടിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. அதே போல பாத்தீங்கன்னா மற்ற மாவட்டங்கள்ல இருந்து இந்த ட்ரோன் ஆபரேட் செய்த போலீஸ் எல்லாமே வயநாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு ட்ரோன் மூலமாவும் தேடுதல் பணி நடந்துகிட்டு இருக்கு. സൈന്യത്തിന്റെ പരിശീലനം ലഭിച്ച നായ്ക്കളെ ലഭ്യമാക്കാനും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികളുമായി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നെത്തുന്ന കരസേനാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തടസ്സം കൂടാതെ എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി ട്രാഫിക് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിലിருந்து வரக்கூடிய அந்த மீட்பு குழுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு அவங்க வரக்கூடியதுக்காக காத்திருக்கு. அவங்க வந்து மீட்பு பணியில ஈடுபடுறதுக்கு உண்டான நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பமும் இருக்கு. തന്നെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ വയനാട്ടിലുള്ള ഫോറൻസിക് സംഘത്തെ കൂടാതെ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ഫോറൻസിക് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക സംഘത്തെ കൂടി இறந்தவர்களுடைய உடல்கள் உடனுக்குடனே வந்து തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருக்கு. இதே மாதிரி தடவியல் நிபுணர்களும், அதாவது கோழிக்கோடுல இருக்க தடவியல் நிபுணர்கள் மட்டும் இல்லாம வயநாட்டுல இருந்து வர்ற தடவியல் நிபுணர்களும் இதற்கு வந்து உதவியா வந்து உடல்கள் வந்து உடனுக்குடனே பிஎம் செய்யப்பட்டு போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்யப்பட்டு ஒப்படைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. അതിനുവേണ്ട ഇടപെടലുകൾ പൊതുവിതരണ വകുപ്പും സപ്ലൈകോയും നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. റേഷൻ കടകളിലും സപ്ലൈകോ വിൽപ്പനശാലകളിലും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെയും അവശ്യവസ്തുക്കളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இந்த பகுதிகளில் இருந்து பொதுமக்களுக்கு தேவையான உணவுகள், அவங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசியமான அரிசி போன்ற அத்தியாவசியமானவர்கள் ரேஷன் கடை மூலமாக உடனுக்குடனே கொடுப்பதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருக்கு. പ്രാദേശികമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി NHM സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ ഡയറക്ടറെ രാവിലെ തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൽക്കാലിക ആശുപത്രികൾ സജ്ജമാക്കി വരുന്നു. ചൂരൽമലയിൽ അതേപോലെ சுகாதாரத்துறையிலிருந்தும் மக்களுக்கு தேவையான அந்த சிகிச்சைகள் வந்து உடனுக்குடனே செய்யப்பட்டிருக்கு. அதனால தற்காலிகமாக ஆஸ்பத்திரியும் உடனே திறக்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള ടീമിനെ വയനാട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. கோழிக்கோடு, கண்ணூர், திருச்சூர் போன்ற மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்கிற மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் எல்லாருமே வயநாட்டுக்கு வந்து தேவையான உதவிகள் அவங்க செஞ்சு இங்க இருக்கிற, அதாவது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து மருத்துவ சிகிச்சை அளிச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க. ദുരന്ത മേഖലകളിൽ പരിചയമുള്ള ഡോക്ടർ സംഘവും സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതാണ്. അധിക മോർച്ചറി സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കും. മൊബൈൽ മോർച്ചറികളുടെ സേവനം കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. இந்த பகுதியில் வந்து அதிக மார்ச்சுவரியும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அதே போல வந்து மொபைல் மார்ச்சுவரியும் உருவாக்கப்பட்டு உடனுக்குடனே பிரேத பரிசோதனை எல்லாமே செய்யப்பட்டு அந்த வேலைகள் வேகமாக நடந்துகிட்டு வருது. കനിവ് 108 ആംബുലൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെ അധികമായി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த பகுதியில் பாதிக்கப்பட்டவங்களை உடனுக்குடனே மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதற்காக 108 ஆம்புலன்ஸ் அதிகமான அளவில் கொண்டு வரப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட மக்களை உடனுக்குடனே மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു വരുന്നു.
ഇപ്പോൾ അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലം ദുരന്തബാധിത പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലമല്ല. എന്നാൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്ന മുണ്ടക്കൈ എന്ന സ്ഥലം തീവ്ര ദുരന്ത സാധ്യതാ പ്രദേശത്താണ്. ഒഴുകി വന്ന മണ്ണും ഉരുളും പാറകളും ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്ത സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ചൂരൽമല അങ്ങാടി എന്ന പ്രദേശത്താണ് വന്നടിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ 6 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. ഈ പ്രദേശം നിരപ്പായ പുഴയുടെ இப்போ பாதிக்கப்பட்ட பகுதியான அந்த முண்டக்கை அப்படிங்கிற பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 6 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி இருந்து வந்த மண்ணு சகதி கல்லு இது எல்லாமே வந்து ஒட்டுமொத்தமா இந்த பகுதியை வந்து மூழ்கடிச்சிருக்கு. ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഇവിടെ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. 64 മുതൽ 204 വരെ முன்னாடி வந்து ஆரஞ்சு அலர்ட் இருந்துச்சு. ഇന്നലെ அப்போ வந்து சரியான அதாவது இந்த விபத்து ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடி 200 மில்லி வெகு தூரத்துல இருந்து இந்த நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு வந்ததுனால இது உடனுக்குடனே வந்து சரி செய்ய முடியல. தற்பொழுது வந்து அதற்கான வேலைகள் எல்லாமே செய்யப்பட்டுகிட்டு இருக்கு. இது எதிர்பார்க்காத ஒரு 572 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ആകെ പെയ്തത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും മറ്റും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മഴയും മറ്റ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പ്രവചനാതീതമാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായ വൻ മഴയും മേഘ വിസ്ഫോടനവും ഉരുൾപൊട്ടലുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നാം இந்த நிலச்சரிவு பாத்தீங்கன்னா அதிக மழை காரணமாகவும் வான்வெடிப்பு மழை காரணமாக இந்த நிலச்சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு. ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ദുരന്ത സാധ്യതാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാവരും പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. முன்னறிவிப்பு இந்த பகுதிக்கு கொடுக்கப்படல அப்படினாலும் ஆனால் வந்து இந்த பகுதிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கு. മാറി നിന്നാൽ മാത്രമേ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകൂ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്. ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകളോടെ ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാനും നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരമാവധി ലഘൂകരിക്കാനുമുള്ള പരിശ്രമം വിട്ടുവീഴ്ച കൂടാതെ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. மக்களுக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளும் மற்றும் இவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் சர்க்கார் வந்து முன்னெடுத்து சரியான முறையில் செய்யும். നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കാതെ കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും സന്നദ്ധരാവുക, ഓരോരുത്തരും അതിന് തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ചൂരൽമല ஒவ்வொருத்தரும் இந்த பாதிப்புல இருந்து ஒவ்வொரு மக்களையும் காப்பாற்றுறதுக்காக സെക്ഷന്റെ தயாராகணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்றேன். ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈനുകളും 8 കിലോമീറ്റർ ലോ ടെൻഷൻ ലൈനുകളും പൂർണ്ണമായി തകർന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒലിച്ചുപോയി. 3 ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ നിലംപൊത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2 இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மின்சார சப்ளையில இருந்த மேல் இருந்த இடங்களும் கீழ் இருந்த இடங்களும் மற்றும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்களும் முற்றிலுமாக കേടുപാടുകൾ நாசமாகி உடைஞ்சு போயிடுச்சு. 350ഓളം വീടുകളുടെ സർവീസ് പൂർണ്ണമായും. கேரள முதலமைச்சர் திரு பினராயி விஜயன் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய மாநில மக்களுக்கு தன்னுடைய இந்த வயநாடு நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது, அதில் பாதிப்புகள் என்ன, அதுக்கு அரசு எடுத்து வரக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்ன என்பதை மக்களுக்கு விளக்கி வரக்கூடிய அந்த செய்தியாளர் சந்திப்பை நாம் பார்த்து வருகின்றோம். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.